क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 4th। सो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ त्रिभुज ਸਮਰੂਪ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਮਰੂਪ त्रिभुजां ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ त्रिभुज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮਰੂਪ त्रिभुजां ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ त्रिभुज ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ त्रिभुज ਸਰਬੰਗਸਮ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ठीक है, सिद्ध करना है। सो सब तो पहला सानू दो शब्द जिहड़े ने समरूप अते सरबंगसम का मतलब जिहड़ा पता होना जरूरी है। सो क्लीयर कर लेंगे एक बारी। समरूप जिसनों असीं सिमिलर बोलते हाँ, सो नाल है साडे को सरबंगसम, सो जिसनों असीं कॉन्ग्रेंट बोलते हाँ। सो सिमिलर दे विच की हुंदा साडे को शेप सेम हुंदी है। सो कॉन्ग्रेंट दे विच की साडे को हुंदा शेप एंड साइज बोथ आर सेम। सो जो भी दो फिगर्स हुंदियां न साडे कोल सिमिलर दे विच उन्हां दी शेप इक्को जी हुंदी है, मतलब कि देखण नूं इक्को जिहियां हुंदियां न, पर उन्हां दा आकार जिहड़ा हुंदा है, साइज हुंदा है, वो अलग अलग हुंदा है। ਸਰਬੰਗਸਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ त्रिभुज ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ त्रिभुज ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ त्रिभुज ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ त्रिभुज ABC ਅਤੇ त्रिभुज PQR ਹਨ। एरिया त्रिभुज ABC बराबर है एरिया त्रिभुज PQR। हुण ये असीं लिखिया क्योंकि साडे कोल की है दिता है कि दोवें त्रिभुजां दा जिहड़ा खेत्रफल है वो साडे कोल बराबर है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। सो ਜਿਹੜੇ त्रिभुज ने दोवें साडे कोल की हैं वो समरूप भी हैं एक दूसरे दे, ये भी साडे कोल की है दिता है। सो जो साडे कोल दोवां दा खेत्रफल बराबर है ते त्रिभुज समरूप हैं तो साडे कोल एक थ्योरम लगेगी समरूप त्रिभुजां दा खेत्रफल। सो वो की हुंदी है साडे कोल एरिया त्रिभुज ABC ओवर की आ जाएगा साडे कोल एरिया त्रिभुज PQR, मतलब कि दोवें त्रिभुजां दे खेत्रफलों का अनुपात बराबर हुंदा है संगत भुजावां दे वर्गां दे अनुपात दे बराबर। सो सब तो पहला दो पॉइंट लो AB, फिर असीं ले नीचों PQ, फिर बराबर होणगे साडे को BC, नीचे आ जाएगा साडे को QR, फिर आएगा साडे को AC, फिर आएगा साडे को PR। सो नाल की आएगा साडे को इन्हां सारियां दा वर्ग। सो ये हुंदा है साडे को जदों त्रिभुज समरूप होण तो उन्होंने खेत्रफलों का अनुपात है जो साडे कोल इस तरह होवेगा। इस तो बाद सानू कहा गया कि उन्होंने खेत्रफल बराबर है जदों त्रिभुज ABC अते त्रिभुज PQR का खेत्रफल बराबर है तो एरिया त्रिभुज ABC ओवर एरिया त्रिभुज PQR। सो दोवां दा खेत्रफल होएगा बराबर होएगा। मान लो कि इहदा भी खेत्रफल 4 है तो इहदा भी 4 है, ठीक है। 4 4 मान लो, 6 6 मान लो, 1 1 मान लो, 2 2 मान लो, बराबर ही रखना, जो मर्जी वैल्यू ले लो साडे को, कट के साडे को क्या आ जाएगा बराबर 1। सो ये साडे को क्या आ जाएगा एरिया त्रिभुज ABC बराबर आ गया एरिया त्रिभुज PQR, क्योंकि ये साडे को इस साइड ते की हो जाती है गुणा हो जाती है एक ना, तो दोवां दा खेत्रफल बराबर आ गया साडे कोल। क्लीयर। इस तो बाद साडे कोल इस इक्वेशन ते आंदी, इसनूं असीं मानदे हां फर्स्ट। सो एक तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है साडे को सारे का किहदे बराबर आंदा एक का ही, इत्थे असीं लिखदे हां एक। सो एक बराबर है AB ओवर PQ, AB ओवर PQ सारे का वर्ग इज इक्वल टू BC ओवर QR सारे का वर्ग
AC ਓਵਰ PR ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 = AB ਓਵਰ PQ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AB ਓਵਰ PQ। ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਵੇ। ਸੋ 1 1 1 1 1 1। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਗਿਆ 1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਓਵਰ PQ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, AB PQ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ PQ। ਸੋ AB ਬਰਾਬਰ PQ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਬਰਾਬਰ BC ਵਟਾ QR ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਬਰਾਬਰ QR। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਬਰਾਬਰ QR ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਬਰਾਬਰ AC ਓਵਰ PR ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PR ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ AB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PQ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 1/2 ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 2/4, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 3/6। ਸੋ 1/2 2 1 2 2 ਦੂਣੀ 4 3 1 3 3 ਦੂਣੀ 6। ਸੋ ਦੇਖੋ 1/2 1/2 1/2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3rd, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 4। 2 3 ਅਤੇ 4 ਤੋਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ PQR ਦੇ। ਸੋ ਕਸੌਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SI ਹੈ, ਇਹ ਵੀ SI ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ S ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਭੁਜਾ ਤੋਂ S ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਕਸੌਟੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ, ਅਸੀਂ 4 4 ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 5 5 ਲੈ ਲਓ, 6 6 ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧਾ 1 ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, 1 ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ 1। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕੀ, ਉਸਨੂੰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਜਾਂ ਕੋਂਗਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਣਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।